ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና ከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ ፍሬሽማን ማትማቲክስ ዩኒት 1 ነው which is about propositional logic and set theory የሚል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት ፓርት 1ን አይተናል። የዚህ ዩኒት ፓርት 1 ማለት ነው በዋናነት definition of proposition and some examples ማለት ነው. In addition to that we have seen about the logical connectivities. okay ስለዚህ proposition ምን እንደሆነ ዲፋይን አድርገናል። ከዛ በተጨማሪ የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን ስንሰጥ ነበር ማለት ነው። in addition to that ደግሞ logical connectivities የሚሉ ነገሮችን ስናይ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ proposition ማለት ምንድነው ብለናል? It is simply a statement which can be said to be either true or false but not both ብለናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እውነት ወይም ሐሰት ልንለው የምንችል either true or false ሊባል የሚችል but not both ሁለቱንም ግን በአንድ ላይ ልንለው የማንችል ከሆነ proposition ወይም statement ይባላል ብለን ነበር ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስለ logical connectivities ኦኬ ለምሳሌ not and or if then if and only if or simply the five logical connectivity የምንላቸውን ማለት ነው። ወይም ሌላኛ ስማቸው negation, conjunction, disjunction, implication, by implies የሚባሉ ነገሮችን in detail ስናይ ነበር። እያንዳንዳቸው የራሳቸውን የቻለ truth table ነበራቸው። እነሱ ነገሮችን በደንብ ስናይ ነበር ማለት ነው በፓርት 1 ወይም በባለፈው ክላሳችን። በዛሬው ክላስ ደግሞ በፓርት 2 የምናየው compound or complex proposition ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን መንካትዎን እንዳይረሱ። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ቪዲዮ አልፋለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። So compound or complex proposition ኦኬ እንግዲህ compound እንደሚጠቁመው ከሁለትና ከዛ በላይ የሆነ proposition ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ ቀደም ዴፊኒሽኑን እናያለን። እንዲሁም ኤግዛምፕል ስንሰጥ ሁለት የሚሆኑ proposition በዋናነት ለምሳሌ p and q ብለን p implies q or p and q or p or q ምናምን እያልን ሁለት propositionዎችን ነበር ስንሰራ ነበር። አሁን ደግሞ ከዛ በላይ የሆኑ ኮኔክቲቪቲዎችን ወይም ሎጂካል ኮኔክቲቪቲዎችን በመጠቀም proposition ስናዘጋጅ which is called a compound or complex proposition እንለዋለን ማለት ነው. So far what we have done is simply to define the logical connectivity. The logical connectivity means simply the five logical connectivity, that is the conjunction, disjunction, negation, implication, by implication የምንላቸው ማለት ነው. And express them through the algebraic symbol. algebraic symbol የራሳቸው ለምሳሌ የኤንድ የራሱን የቻለ ሲምቦል አለው። or የራሱን ሲምቦል implies, by implies, negation የራሱ የሆነ ሲምቦል አለው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ነገሮች ነበር ስናይ የነበረ in the last class ማለት ነው። Now we shall learn how to form proposition involving more than one connective and how to determine the truth value of such proposition. Okay ስለዚህ ይህን proposition እንዴት determine እናደርጋለን? How to determine the truth value of such proposition ያ ማለት more than one connectivity ያዘ። አሁን እንግዲህ ሁለት proposition አዘጋጅተን በአንድ connectivity ነው ስናያይዝ የነበረ ፓርት 1 ላይ ያያችሁት። ለምሳሌ p እና q-ን ኮኔክት የምናደርገው በአንድ logical connectivity ነው። either or ሊሆን ይችላል and ሊሆን ይችላል implies by implies ሊሆን ይችላል። በኮምፓውንድ ወይም በኮምፕሌክስ ጊዜ ግን ከአንድ በላይ የሆኑ logical connectivityዎችን በአንድ ላይ ስናያይዝ then after how to determine the truth value of such proposition የሚለውን ነገር የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ there is a definition here. The proposition formed by joining two or more proposition by connectivities is called compound statement or compound proposition እንለዋለን። ኦኬ ከሁለትና ከዛ በላይ በሆኑ ኮኔክቲቪቲዎች ማያያዝ ከቻል ለምሳሌ ባንድ ላይ implies እና orን አንድ ላይ ልንጠቀም እንችላለን። or እና endን አንድ ላይ ልንጠቀም እንችላለን። by impliesን ከor ጋር አገናኝተን ልንጠቀም እንችላለን። ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ ኮኔክቲቪቲዎችን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ such type of proposition is known as compound proposition እንለዋለን ማለት ነው። okay so note that we must be careful to insert the bracket
in a proper place, just as we do in arithmetic. okay ስለዚህ bracket የምንጠቀምበትን ቦታ አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ we must be careful about that. For example, the expression P implies Q and R will be meaningless unless we know which connectivity should be applied first. አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ implies and አለን እዚህ ጋር implies and አለን ስለዚህ implies ይቅደም and ይቅደም የምናውቀው ነገር የለንም ኦኬ የትኛው እንደሚቀድም አይደንቲፋይ ለማድረግ ወይም ለማወቅ we have to use a bracket, so we must be careful about this concept. It could be mean P implies Q. እንደምታውቁት እዚህ ላይ bracket አለ okay there is a bracket, so P implies Q መጀመሪያ ይሰራል then after P implies Q then and R. okay ስለዚህ መጀመሪያ P implies Q ን ከሰራን በኋላ ከR ጋር በend ኮኔክት እናደርገዋለን ማለት ነው or P implies ብለን ከማን ጋራ እዚህ ጋር በቅንፍ ውስጥ ካለው በቅንፍ ውስጥ ያለው P and R ነው ስለዚህ ቅድሚያ የሚሰጠው ማን ነው የሚሰራው Q and R ን ከሰራን በኋላ P implies this value እናደርጋለን ማለት ነው so which are very different proposition አሁን ሁለቱ የተለያዩ ናቸው እዚህ ላይ ያለው proposition compound proposition እና እዚህ ላይ ያለው proposition የተለያየ ውጤት ነው ያለው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ላይ true ቢመጣ truth value እዚህ ላይ false ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የተለያየ ነው ያ ማለት እንደዛ አይነት ፎርም ካስቀመጥ ነው ሚኒንግ እንደሌለው መረዳት መቻል አለብን ማለት ነው the truth value of such complicated proposition is determined by a systematic application of the rule of the connectivities እንግዲህ እያንዳንዱ ኮኔክቲቪቲ የራሳቸው የሆነ ሩል አላቸው ፓርቷን ላይ ያየ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ኤንድ ላይ ወይም ኮንጃንክሽን የሚባለው ኮኔክቲቪቲ truth value true ለመሆን የግድ ሁለቱም true መሆን መቻል አለባቸው ብለን ነበር በዲስጃንክሽን ደግሞ ሁለቱም የግድ truth value false ለመምጣት ሁለቱም false መሆን መቻል አለባቸው የሚሉ ነገሮችን አይተናል ያ ማለት ራሱን የቻለ truth table አላቸው እያንዳንዱ ኮኔክቲቪቲ ማለት ነው ስለዚህ ያን ሩል ተጠቅመን ነው ኮምፓውንድንም ልንሰራ የምንችል ማለት ነው So, the possible truth value of the proposition are often listed in table called truth table እንለዋለን እንግዲህ proposition በቴብል ሲቀመጥ ማለት ነው ምን እንለዋለን truth table እንለዋለን ማለት ነው if P and Q are proposition then there are four possible combination of truth value for P and Q okay የP እና Q possible valueያቸው ስንት ነው 4 ነው 4 truth value አላቸው that is true 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 false false true and false false okay ያ ማለት ማለት መሰላችሁ አሁን በርግጥ ቴብል ላይ የምናየው ነው የሚሆነው ሁለት ከሆነ የተሰጠን ኮምቢኔሽኑ ሁለት ከሆነ አራት ይሆናል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሶስት ከሆነ ተጨማሪ አርን ከጨመርን ማለት ነው በፒና ኪው ጋር አርን ተጨመር 8 ፖሲቢሊቲ ይኖራል ይለናል ለምሳሌ if a third proposition are involved then there are 8 possible combination of true value for P, Q and R okay in general a truth table involving n proposition P1 P2 Pn containing which contains to the power of n possible combination of truth value አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት p እና q ነው p እና q ማለት ሁለት ናቸው ፕሮፖዚሽኖቹ ስለዚህ ሁለት ስለሆኑ to the power of 2 4 truth possibility ያለው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ true false false true false false የሞን ፕሮባቢሊቲ እንግዲህ 4 ነው ከእኔ የመጣው ሁለት እዚህ ላይ ያሉ p እና q to the power of 4 ነው 3 ሲሆን r ስትጨመር ያ ማለት pq r ሲሆን to the power of 3 8 ይሆናል 8 possibility አለው ለምሳሌ pq r s ን ብንጨምር possible combination ምን ሊሆን ይችላል to the power of 4 which is 16 ኦኬ ስለዚህ 16 possibility ይኖረዋል ማለት ነው so
we use a truth table to determine the truth value of the compound proposition based on the truth value of its constituent component proposition ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያለችው ቴብል አጠቃላይ ስለ truth table የምታወራ ነች ማለት ነው። truth table ያዛቸው ፕሮፖዚሽኖች ይወስኑታል። ያ ማለት 2 3 4 ለምሳሌ p እና q ከሆነ ሁለት ብቻ ናቸው። possible outcome ወይም truth ቫልዩዎቹ 4 ናቸው ወይም possible combination ማለት ነው ባጭሩ። 3 ከሆኑ ደግሞ 8 ይሆናሉ፣ 4 ከሆኑ 16 ይሆናሉ ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ቴብላችን ላይ ያለው ነገር then there is an example here, example 1.6. Suppose P and R are true and Q and S are false. Okay, P and R are true and Q and S are false. What is the truth value of P and Q implies R or S? እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ የዚህን ቫልዩ truth value determine ለማድረግ መጀመሪያ ላይ ቅንፍ ውስጥ ያሉትን ነው የምንሰራ። ለምሳሌ P and Q እንሰራለን፣ ከዛ ቀጥሎ R or S የሚለውን ነገር እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ implicationን እንሰራለን ማለት ነው። Since P is true and Q is false, P and Q is false. ኦኬ፣ በፓርት 1 ላይ እንግዲህ በኮንጃንክሽን ሩላችን ላይ ወይም የኤንድ ትሩዝ ቴብል አለው ወይም የኮንጃንክሽን ትሩዝ ቴብል ትሩ ኤንድ ፎልስ ነው የሚመጣው። ኦኬ፣ ስለዚህ ፒ ትሩ ነው እዚህ በተሰጠን መሰረት፣ ኪው ደግሞ ፎልስ ነው። ስለዚህ ፒ ኤንድ ኪው ማለት ፎልስ ነው። ስለዚህ ይሄ ፎልስ ሆነ ማለት ነው እዚህ ቅንፍ ውስጥ ያለው። ኦኬ፣ ከዛ በኋላ ሁለተኛ ማንን አር ኦር ኤስን እንሰራለን። አር ምንድነው እዚህ ጋር አር is true ኤስ is false። ስለዚህ true or false ትሩ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያገኘነው ቫልዩ ትሩ ሆነ፣ እዚህ ላይ ፎልስ ሆነ። false implies true ምን ሊሆን ይችላል? አይሁት thus by applying the rule of implication we get that P and Q implies R or S is true because ምን ስለሆነ false implies true ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ይሄ ምን እንለዋለን? ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን እንለዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ሶስት ኮኔክቲቪቲዎችን ይዟል። and implies or የሚሉ ኮኔክቲቪቲዎችን ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ስንጠቀም ደግሞ ብራኬት አጠቃቀማችን በትክክል መገለጽ መቻል አለበት። ምክንያቱም የትኛው መቅደም መቻል አለበት የሚለውን ነገር ዲተርማይን ስለሚያደርግልን ማለት ነው። next B, suppose that a compound proposition is symbolized by P or Q implies R by implies negation S ይለናል። and that the truth value of P, Q, R and S are true, false, and true respectively. Then the truth value of P or Q is true. That of negation is false. That of R by implies negation S is true. So the truth value of P or Q implies R by implies negation S is true ይለናል። አሁን እዚህ ላይ ሞር ግልጽ ለማድረግ ያክል መጀመሪያ የተሰጠን ቫልዩ አለ። ለምሳሌ P ምንድነው? ትሩ ነው። Q ምንድነው? ፎልስ ነው። R ምንድነው? ፎልስ ነው። S ትሩ ነው ተብለን ተሰጠናል። ሪስፔክቲቭሊ ነው ቫልዩያቸው የተሰጠው። የተጠየቀው ጥያቄ እዚህ ላይ እንደምታዩት ነው። P or Q መጀመሪያ እንሰራለን። ቀጥለን by implication እንሰራለን። by implication R by implication negative S negation S። ስለዚህ P or Q ማለት P ምንድነች? ትሩ ነች። Q ምንድነው? ፎልስ ነው። ስለዚህ ትሩ or false ካልን ትሩ ነው። ስለዚህ ትሩ መጣልን። negation S ማለት S አችን ምንድነች? ትሩ ነበረች። የትሩ ተቃራኒ ፎልስ ነው። ኦኬ፣ R by implies negation S R ምንድነው? R ማለት ፎልስ ነው። false by implies
false false by implies false true ነው የሚሆነው ስለዚህ true መጣልን then እዚች ላይ ያለችውን true አግኝተናል እዚህ ላይ ምን አግኝተናል true አግኝተናል true implies true ማለት ነው ባጭሩ እዚህ ላይ ይሄ true value ነው ይሄም true value ነው true implies true ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው compound proposition remark when dealing with a compound proposition we shall adopt the following convention on the use of parentheses okay parentheses whenever or and that means ye or simple no ye degmo ye and simple no occur with implies or by implies we shall assume that or and is applied first okay እንግዲህ አራቱ እንደምታዋቸው አራቱ ሲምቦሎች አሉ or አለ and አለ implies by implies አሁን ሁለት ፕሮፖዚሽኖች መጀመሪያ ላይ በዚህ ወይም በዚህ ተያይዘው እነዛ ደግሞ በኢምፕላይስ ወይም በኢምፕላይስ ከተያያዙ ቅድሚያ ልንሰጠው ምንችል and የሚለውን ወይም or የሚለውን እንሰራለን or simply conjunction እና disjunction ቀድመን እንሰራለን ከዛ በኋላ either implies or by implies እንሰራለን ማለት ነው የተሰጠነ ለምሳሌ p and q implies r ቢሰጠን ቅድሚያ ልንሰጥ ምንችለው p and q ነው ማለት ነው okay ይሄን እንሰጣለን which means p and q implies r ማለት ነው convention ነው by the way ስምምነት ነው ይሄ p or q by implies r ቢሰጠን ቀድመን ምንሰራ ይችን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በቅንፍ ውስጥ እናስገባታለን negation q implies negation p ቢሰጠን መጀመሪያ negation እንሰራለን ሁለቱም ላይ negation q ቅድሚያ ይሰጣል negation p ቅድሚያ ይሰራል ማለት ነው okay ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ negation q implies p by implies r means ቅድሚያ የሚሰጠው ማን ነው ቀድሞ የሚሰራው ከሁለቱ ከimplies እና ከby implies ቀድሞ ይሰራል ከዛ በፊት negation ይሰራል ከnegation ቀጥሎ implies ከዛ by implies እንሰራለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ፎርም መስራት እንደምንችል ነው የሚያመላክተው ማለት ነው በት ይሄ ማለት ግን always ትክክል ነው ማለት አይደለም ምን መጠቀም መቻል አለብን bracket መጠቀም መቻል አለብን however it's always advisable to use bracket to indicate the order of the desired operation ስለዚህ የትኛው ኦፕሬሽን መቅደም እንዳለበት bracket መጠቀም ያስፈልገናል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በዛ way ነው መስራት የምንችለው next there is a definition here definition 1.3 to compound proposition p and q are said to be equivalent if they have the same truth value for all possible combination of truth value for the component proposition occurring in both p and q እዚህ ላይ እንግዲህ ሁለት ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን አሉን q and p ኢኩቫለንት ነው ልንላቸው የምንችለው በየትኛውም አስፔክት truth value ተመሳሳይ መሆን ሲችል ነው either የሁለቱም true ወይም false መምጣት ሲችል we call them they are equivalent እንላቸዋለን ማለት ነው ያ ማለት in this case we write p is equivalent with q እንግዲህ ይሄ ሲምቦሉ የኢኩቫለንት ሲምቦል ስለዚህ p is equivalent to q ብለን እንጽፋለን ማለት ነው የሚሆነው እንዴት ነው ኢኩቫለንት ምንላቸው ተመሳሳይ የሆነ truth value ካላቸው ማለት ነው ኦኬ example አለን example 1.7 let p implies q negation q implies negation p የሚል ነገር አለ ስለዚህ truth table እናዘጋጃለን truth table ስናዘጋጅ እንግዲህ ሁለት ቫልዩዎች ናቸው ያሉን possible combination ናቸው 4 ነው አስተውሱ ለላይ እዚህ ላይ ስለ ኮምቢኔሽን ስናወራ የተሰጠን ፕሮፖዚሽን ሁለት ከሆነ possible combinationኑ 4 ነው ብለናል 3 ከሆነ possible combinationኑ 8 ነው 4 ከሆነ possible combinationኑ 16 ይሆናል ብለናል ስለዚህ pq ስለሆነ 1 2 3 4 አለ ነገር ግን pqr ቢጨመር ኖሮ true ኦኬ ከዛ false ከዛ እያልን እንቀጥል ያ ማለት 8 እስኪሞላ ድረስ ማለት ስለዚህ በዛ ዋይ እንደሆነ ልትረዱት ይገባል ማለት ነው ላይ የተቀመጠው እዚህ ጋር
ይሄ ቴብል የተቀመጠው የኢንዲኬት ለማድረግ ነው። ኤኒሃው ወደ ኤግዛምፕላችን ስንመጣ ፒ ትሩ ትሩ ፎልስ ፎልስ ተሰጥቶናል። ኪው ደግሞ ትሩ ፎልስ ተሰጥቶናል። ኦኬ ዜን ኪው ላይ ደግሞ ትሩ ፎልስ ተሰጥቶናል። ከዛ በኋላ ኔጌሽን ፒ ኔጌሽን ኪው ፒ ኢምፕላይስ ኪው ኔጌሽን ኪው ኢምፕላይስ ኔጌሽን ፒ የሚሉ ነገሮች አሉ። ኦኬ አሁን እዚህ ላይ እንደነገርኳችሁ እንግዲህ አራት የሆነበት ምክንያት የተሰጠው ፕሮፖዚሽን ሁለት ስለሆነ ነው። ለምሳሌ 3 ቢሆን አር ቢጨመር ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ለምሳሌ ኤግዛምፕል አሳያችሁ እስኪ። እዩ ለምሳሌ ፒኪው አር ተሰጥቷል። 1 2 3 4 5 6 7 8 አይታችኋል። 8 ፖሲቢሊቲ አለው። የመጀመሪያው አራቱን ትሩ እናደርጋለን። ከዛስ አራቱን ፎልስ ኪው ላይ ስንመጣ ሁለቱን ትሩ ፎልስ እናደርግና አር ላይ ትሩ ፎልስ እያደረግን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮፖዚሽናችን 3 ሲሆን ነው 8 ፖሲቢሊቲ አለው ማለት ነው። 4 ሲሆን ደግሞ 16 ይሆናል ማለት ነው። 8ቱን ትሩ እናደርገዋለን መጀመሪያ ላይ 8ቱን ፎልስ እናደርገዋለን። እዚህ ቀጥሎ ደግሞ አራቱን ትሩ አራቱን ፎልስ እያደረግን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዋናው ስንመጣ ኔጌሽን ፒ ማለት ፒ እንግዲህ ትሩ ነው፣ ኔጌሽኑ ፎልስ ይሆናል። አሁንም ትሩ ኔጌሽኑ ፎልስ ይሆናል። የፎልስ ኔጌሽን ትሩ ነው፣ የፎልስ ኔጌሽን ትሩ ነው። ኔጌሽን ኪውን ደግሞ ስናይ አሁንም የኪው የዚህ ተቃራኒ ማለት ነው። ትሩ የነበረው ፎልስ የነበረው ትሩ የነበረው ፎልስ የነበረው ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ፒ ኢምፕላይስ ኪው ፒ ማለት እንግዲህ ትሩ ነው። ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ነው። ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ነው። ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ነው። ፎልስ ኢምፕላይስ ፎልስ ትሩ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኔጌሽን ኪው ኢምፕላይስ ኔጌሽን ፒ የሁለቱ ደግሞ የዚችና የዚች ኢምፕሊኬሽን እናያለን። ፎልስ ኢምፕላይስ ፎልስ ትሩ ነው። ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ፎልስ ነው። ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ትሩ ነው። ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን ትሩዝ ቴብሉን ማለት ነው። ዜን ፒ ኢዝ ኢኩቫለንት ቱ ኪው ሲንስ column 5 and 6 of the above table are identical. column 5 and 6 ማለት እንግዲህ የትኛው ነው? 1 2 3 4 5 6 column 5 ማለት ይሄ ነው። column 5 ትሩ ፎልስ ትሩ አይታችኋል። ስለዚህ እዚህ ላይም ያለው ቫልዩ እና እዚህ ላይ ያለው ቫልዩ ተመሳሳይ ስለሆነ አይደንቲካል ሆነውልናል። ስለዚህ አይደንቲካል ሲሆኑ ምን እንላቸዋለን? ኢኩቫለንት ሆኑ እንላቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ P is equivalent to Q because column 5 and 6 have an identical truth value እንላለን ማለት ነው። ሌላኛ ኤግዛምፕል እንጨምር እስኪ። P implies Q and negation P by M implies negation Q. P true false Q ላይ true false ተሰጥቶናል። negation P የዚህ ተቃራኒ ማለት ነው። ትሩ የነበረው ፎልስ ባጭሩ ትሩ ፎልስ የነበረው ፎልስ ትሩ ብለን እናስቀምጣለን። negation Q ደግሞ ትሩ ፎልስ የነበረው ፎልስ ትሩ ብለን እናስቀምጣለን። ፎልስ ትሩ ብለን P implies Q ያ ማለት ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ፎልስ ኢምፕላይስ ፎልስ ትሩ። ኔጌሽን P ኢምፕላይስ ኔጌሽን Q አሁን ይኸው ከሁለቱም የሚለያየበት ምክንያት ይኸው እዚህ ላይ ኔጌሽን Q ኢምፕላይስ ኔጌሽን P ነው። እዚህ ደግሞ ኔጌሽን P ኢምፕላይስ ኔጌሽን Q ነው። የተገላበጠ ነው። ተመሳሳይ እንዳይመስላችሁ። እዚህ ላይ Q ነች የምትቀድም፣ እዚህ ላይ P ነው የሚቀድመው። ስለዚህ ምን ሆነ? ኔጌሽን P ማለት የቱ ነው? ይሄ ማለት ነው። ኢምፕላይስ ኔጌሽን Q ፎልስ ኢምፕላይስ ፎልስ ትሩ ነው። ፎልስ ኢምፕላይስ ትሩ ነው። ትሩ ኢምፕላይስ ፎልስ ነው። ትሩ ኢምፕላይስ ትሩ ነው። Looking at column 5 and 6 of the table, we see that they are not identical. column 5 እና 6ን ብናየው
አይደንቲካል አይደለም ለምሳሌ እዚህ ትሩ ካለ በኋላ ፎልስ ትሩ ሆነ ማለት ነው እዚህም ትሩ ፎልስ ሆነ እዚህ ትሩ ስለዚህ የመጀመሪያውና የመጨረሻው ላይ ያለው ሮው ነው ተመሳሳይ የሆነ እንጂ ሁለቱ አይደሉም ስለዚህ በአጠቃላይ ይሄ ኮለምን ከዚህ ኮለምን ጋር አይደንቲካል ስላልሆነ p is not equivalent with q እንላለን ማለት ነው so it is useful at this point to mention the non-equivalence of a certain condition proportion ይላል given the conditional p implies q we give a related conditional proposition እዩት እዚህ ጋር okay so q implies p converse of p implies q converse ማለት ተገላቢጦሹ ወይም ሪስፕሮካሉ ማለት ነው ለምሳሌ p implies q ነበር አይደል I mean q implies p ነበር p ነች የቀደመች converse ምን ይሆናል p implies q negation p implies negation q inverse of p implies q okay negation q implies negation p contrapositive of p implies q እንግዲህ ተመልከቱት አሁን ሁሉም እዚህ ላይ የምታዩት p implies q p implies q p implies q ነው እዚህ ላይ ያለው ቫልዩ ግን የተለያየ ነው ለምሳሌ q implies p negation p implies negation q negation q implies negation p so እዚህ ላይ የተቀመጠው ፖይንት ምንድነው እንግዲህ conditional proposition የሚባል ነገር አለ ያ ማለት it is useful at this point to mention non-equivalence of a certain conditional proposition non-equivalence የሚሆኑበትን condition ነው የሚለው ለምሳሌ የተሰጠን condition ምን ቢሆን p implies q ቢሆን ሶስት ነገሮች አሉ የp implies q ሶስት ነገሮች ለምሳሌ converse inverse contrapositive ለምሳሌ የp implies q converse q implies p ነው ማገላበጥ ነው ያ ማለት የp እና የqን ፖዚሽን መቀየር ነው ኮንቨርስ የምንለው inverse of p implies q ማለት ደግሞ inverse ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ፖዚሽኑ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን negation መጠቀም ኦኬ ወይም not የሚለው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እንደምታውቁት negation p implies negation q ፖዚሽኑ እንዳለ ነው ግን negation ተጠቅመናል የምንለዋለን ኮንቨርስ እንለዋለን I mean inverse of እንለዋለን inverse የp implies q inverse ነው contrapositive የምንለው ደግሞ የp implies q contrapositive ባጭሩ p implies q p implies q p implies q የምንለው ኮንዲሽኑ ነው የተሰጠን ኮንዲሽን contrapositive የምንለው ምኑን ቀያየር ነው ኢንቨርሱ ይሄ ነበር ኢንቨርሱን ፖዚሽን ቀያየር ነው አሁን ለምሳሌ negation q implies negation p እዚህ ላይ negation p implies negation q ነበር ሁለቱም ቦታዎች ስንቀያየራቸው contrapositive ይሆናል ኦኬ ስለዚህ ሶስት ኮንዲሽኖች አሉ converse inverse እና contrapositive የሚሉ ነገሮች ለምሳሌ ምን ይላል as we observe from example 1.7 the conditional p implies q and it is contrapositive የp implies q contrapositive እንግዲህ negation q implies negation p ነው are equivalent ይለናል on the other hand p implies q is not equivalent to q implies p እንግዲህ p implies q p implies q p implies q ከq implies p ጋር equivalent አይደለም ያ ማለት ከኮንቨርሱ ጋር equivalent አይደለም ይያለ p implies q is not equivalent with the negation of p implies negation of q ከኮንቨርሱ ጋር I mean ከኢንቨርሱ ጋር ምን አይደለም ይያለን ነው equivalent አይደለም ይያለን ኦኬ ስለዚህ እነዚህን ኮንዲሽኖች ማወቅ መቻል አለብን we do not confuse the contrapositive and the converse of the conditional proposition here is the difference አሁን ዲፈረንሱ እዚህ ላይ ተቀምጦልናል የኮንትራፖዚቲቭ እና የኮንቨርስ ኮንዲሽናል ፕሮፖዚሽን ማለት ኦኬ እንግዲህ እዚህ ላይ ግልጽ ለማድረግ ያክል የኮንቨርስ እና የኮንትራፖዚቲቭ ልዩነት ለማስቀመጥ ነው የሞከረው እዚህ ጋር አሁን ኮንቨርስ ማለት እንግዲህ የp implies q ኮንቨርስ ፖዚሽኑን የቀየረ p እና q ፖዚሽናቸውን ቀይረዋል ያ ማለት q implies p ሆኗል
ኮንትራፖዚቲቭ የምንለው ደግሞ q እና p እንዳለ ሆኖ ግን ኔጌሽናቸውን ነው የምንጠቀመው ነው የሚለው so converse the hypothesis of the converse statement is the conclusion of the conditional statement and the conclusion of the converse statement is the hypothesis of the conditional statement ይላል ባጭሩ እዚህ ላይ በቀላሉ እንድትረዱት ኮንቨርስ የምንለው ቦታቸውን መቀየር የተሰጡን ሁለት ፕሮፖዚሽኖች ወይም ስታትመንቶች ቦታቸውን ቼንጅ ማድረግ ነው ኮንትራፖዚቲቭ ግን ቦታቸውን ቀይረው ኔጌሽን ኦፍ ነው ኦር ኖት የሚለውን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ላይ q implies p ነው እዚህ ጋር ኔጌሽን q ኔጌሽን p እዚህ ላይ ኔጌሽን ማስገባት አለብን ኮንትራፖዚቲቭ ለመሆን ማለት ነው so the hypothesis of the contrapositive statement is the negation of the conclusion ነው የሚለው the negation of the conclusion negation መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው of the conditional statement and the conclusion of the contrapositive statement is the negation of the hypothesis of the conditional statement ይለናል ስለዚህ negation እንጠቀማለን contrapositive ላይ እዚህ ጋር ግን ዝም ብለን propositionን interchange ማድረግ ነው ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ ኤግዛምፕል አለን እዚህ ጋር if ቅድስት live in አዲስ አበባ then she live in Ethiopia ይለናል ኦኬ አሁን if then ነው if then ተጠቀምን ማለት implication ነው የተሰጠን ኮንቨርሱ ምን ይሆናል ኮንትራፖዚቲቭ ምን ይሆናል እዚህ ላይ የተሰጠውን ነገር ክሊር ለማድረግ ማለት ነው ኮንቨርሱ ማለት ቦታ መቀያየር ነው if ቅድስት live in Ethiopia እንግዲህ ቦታውን ቀያየር if ቅድስት live in Ethiopia then she live in አዲስ አበባ ይለናል ይሄ ምን ነው ኮንቨርሱ ኮንትራፖዚቲቭስ ኔጌሽን እንጠቀማለን if ቅድስት does not live in Ethiopia then she does not live in አዲስ አበባ አይታችኋል ሁለቱም ላይ does not ተጠቀሙ ኔጌሽን ሆነ ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው if ቅድስት live in Ethiopia ነበር የሚል ኮንትራፖዚቲቭ ስናደርገው ደግሞ if ቅድስት does not live የሚለውን does not live አልነው ማለት ነው then she live in አዲስ አበባ then she doesn't live in አዲስ አበባ ስለዚህ የኮንቨርስ እና የኮንትራፖዚቲቭ ልዩነትን ይወት ኔጌሽን እንጠቀማለን ኮንትራፖዚቲቭ ላይ ማለት ነው ኢንቨርሱ ደግሞ ምን ይሆናል ኢንቨርሱ if ቅድስት does not live in አዲስ አበባ then she does not live in Ethiopia ይለናል ኦኬ እዚህ ላይ ምንድነው የሚጠቀመው ኢንቨርሱ ላይ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኢንቨርሱ if ቅድስት does not live in አዲስ አበባ ማለት መጀመሪያ የተሰጠንን ስታትመንት ወይም ፕሮፖዚሽን ነው ኔጌሽን የምናስገባው ማለት ነው ኦኬ if ቅድስት live in አዲስ አበባ የሚለው if ቅድስት doesn't live in አዲስ አበባ then she does not live in Ethiopia እዚህ ላይ የነበረው she live in Ethiopia የሚለው ኔጌሽን ውስጥ አስገባ ነው ማለት ነው ኢንቨርስ ስለዚህ የሆነ ሰንተንስ ይሰጠና ወይም የሆነ ስታትመንት ይሰጠና ኢንቨርሱን ኮንቨርሱን ኮንትራፖዚቲቭን ፈልጉ ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል ስለዚህ በዚህ ወይ ነው ማለት ነው ምን ፈልገው ቢ ለምሳሌ if it is morning then the sun is in the east ኮንቨርሱ ምን ይሆናል ኮንትራፖዚቲቭ ኢንቨርሱ ምን ይሆናል ኮንቨርሱ ሁለቱም ቦታዎች ማቀያየር ነው ያ ማለት ሞርኒንግ የሚለውን መጨረሻ ላይ እናደርገዋለን the sun is in the east የሚለውን መጀመሪያ እናደርገዋለን ኮንቨርሱ if the sun is in the east then it is morning አልነው ኮንትራፖዚቲቭ ከሆነ ደግሞ ምን እናደርገዋለን ኮንቨርሱን ከሰራን በኋላ ኔጌሽን ማድረግ ማለት ስለዚህ if the sun is not in the east then it is not morning ኮንትራፖዚቲቭ ነው ኢንቨርሱ ደግሞ ምን ይሆናል መጀመሪያ የተሰጠነን ስታትመንት ወይም ፕሮፖዚሽን ኔጌሽን ውስጥ ማስገባት if it is not morning አሁን if it is morning ቢሆን if it is not morning then the sun is not in the east ይለናል ማለት ነው ስለዚህ የሶስቱ ልዩነት ይሄን ነው የሚመስለው ኮንቨርስ ኮንትራፖዚቲቭ ኢንቨርስ የሚለው ማለት so propositions under a related logical equivalence satisfies various laws or identities which are listed below
ለምሳሌ የተለያዩ ሎዎች አሉ እዚህ ጋር ወደ 5 አካባቢ ነው ወደ 7 አካባቢ የሚደርሱ ሎዎች አሉ ወደ 7 አካባቢ የሚደርሱ ሎዎች የመጀመሪያው ሎው ምንድነው የሚለን idempotent law ያ ማለት p is equivalent to p or p equivalent with p or p ከራሱ ጋር ያ ማለት ለምሳሌ p true ቢሆን true or true ነው ስለዚህ true is equivalent with true ማለት true ሁለቱም ተመሳሳይ ቫልዩ ስላላቸው true ሆነ p false ቢሆንስ false or false ነው ስለዚህ false is equivalent with false or simply እዚህ ላይ ያለው ቫልዩ false ሲሆን እዚህም false ሆነ ማለት ተመሳሳይ ቫልዩ ካላቸው ምንድናቸው ማለት ነው equivalent ናቸው ማለት ነው p equivalent with p and p አሁንም እዚህ ላይ በኤንድ ደግሞ ስናያይዘው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ የምንለዋለን idempotent law እንለዋለን ማለት ነው የመጀመሪያው ለምሳሌ እስኪ p ምንድነው እንበል true ነው እንበል true and true ነው ስለዚህ true ሁለቱም true ቫልዩ ስለመጣ ኢኩቫለንት ነው p false ነው ብንለው false and false ነው ስለዚህ false እዚህ መጣልን እዚህ ጋር false መጣልን ተመሳሳይ ቫልዩ መጣ ኢኩቫለንት ናቸው ማለት ነው ስለዚህ idempotent law የመጀመሪያው ይሄ ነው commutative law ምንለው የተቀያየር ባህሪ ምንለው ማለት ነው p and q equivalent with q and p በኤንድ ጊዜ ኮሚታቲቭ ይሰራል በኦር ጊዜም ኮሚታቲቭ ይሰራል ስለዚህ ኮሚታቲቭ ሎ በኤንድ እና በኦር ጊዜ ምንድነው ኢኩቫለንት ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤንድን ኦርን በኮሚታቲቭ መጠቀም እንችላለን ሶስተኛ አሶሺዬቲቭ ሎ የተጣማጅ ባህሪ የምንለው ማለት ነው p and q and r is equivalent with p and q and r አሁን ብራኬቱን ይዩት መጀመሪያ ቅንፉን ነው የምናስቀምጥ እዚህ ላይ መጀመሪያ ቅንፉን ነው የምናስቀድም ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ፎርም ከመጣልን ኢኩቫለንት ናቸው የዚ ትሩዝ ቫልዩ ከዚ ትሩዝ ቫልዩ ጋር ተመሳሳይ ነው እዚህ ጋር ትሩ ከሆነ እዚህም ትሩ ነው እዚህ ፎልስ ከመጣ እዚህ ፎልስ ነው ስለዚህ ኢኩቫለንት ነው ማለት ነው በኦር ጊዜም በተመሳሳይ ኦርን ስንጠቀም p or q or r አሁንም እዚህ ላይ p or q ከማን ጋር ከr ጋር or r ይሄ ምን ይባላል አሶሺዬቲቭ ሎ እንለዋለን ማለት ነው የተጣማጅ ባህሪ አራተኛ ሎ ዲስትሪቢዩቲቭ ሎ የስርጭት ምንለው ማለት ነው p or q and r እንግዲህ ብራኬት ውስጥ ያለው q and r ነው ይሄን ዲስትሪቢዩት ስናደርገው p or q and p or r ጋር ተመሳሳይ ነው b ደግሞ p and q or r yes ዲስትሪቢዩት ስናደርገው p and q or p and r ስለዚህ ቦዝ ኮንጃንክሽን እና ዲስጃንክሽንን በዲስትሪቢዩቲቭ ሎ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው በአሶሺዬቲቭ ሎ መጠቀም እንችላለን በኮሚታቲቭ ሎ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ሌላው ደግሞ አምስተኛው ዲሞርጋንስ ሎ ደግሞ ከኔጌሽን ጋር የተገናኘ ነው ለምሳሌ የመጀመሪያው the negation of p and q ማለት the negation of p or negation of q ይኸው ኤንድ የነበረው negation ውስጥ ሲገባ እያንዳንዱ ቅንፍ ውስጥ ሲገባ ይሄንን ኤንድ የነበረውን ወደ ኦር ሲቀየር ነው ኢኩቫለንት ሊሆን የሚችለው ስለዚህ the negation of bracket p and q means the negation of p or negation of q ጋር ኢኩቫለንት ነው ማለት ነው negation of p or q ያ ማለት ይሄንን ስንቀይረው የኤን ሳይኑን ስንቀይረው ኮንጃንክሽን የነበረውን ወደ ዲስጃንክሽን ስንቀይረው ምን ይሆናል the negation of p and negation of q ኦኬ ስለዚህ ሁለቶችን ቦታ በመቀየር በቀላሉ መያዝ እንችላለን ማለት ነው ሰው ምን እንለዋለን ይሄን ዲሞርጋንስ ሎ እንለዋለን ማለት ነው ዲሞርጋንስ ሎ እንግዲህ negation ከኤንድ እና ኦር ጋራ ሲጣመድ ያለውን ነገር ነው የሚያሳየው ስድስተኛ ደግሞ law of contrapositive
ኮንትራፖዚቲቭ ላይ ስናያቸው የነበር ነው ኮንትራፖዚቲቭ ኢንቨርስ ኮንቨርስ የሚሉት ላይ ማለት ነው ስለዚህ ኮንትራፖዚቲቫችን ኢኩቫላንት ነው የሚል አይተናል አላየንም ላይ እዚህ ላይ ለምሳሌ the condition p implies q and it is contrapositive negation q implies negation p are equivalent ኦኬ ስለዚህ ኮንትራፖዚቲቭ ኢኩቫላንት ነው ነገር ግን ኮንቨርስ እና ኢንቨርስ ኢኩቫላንት እንዳልሆኑ ነው ያየን እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ኮንቨርሱ እና ኢንቨርሱ ነው ኢኩቫላንት አይደሉም እዚህ ጋር ኮንትራፖዚቲቭ ግን ኢኩቫላንት ነው ሶ ስድስተኛው ላይ ያለው ለው እንግዲህ ሎስ ኦፍ ኮንትራፖዚቲቭ ነው so loss of contrapositive p implies q which is equivalent with negation q negation p ጋር እኩል ነው የመጨረሻው ደግሞ complement law ይባላል complement law the negation of negation p equivalent with p okay negation of negation ተጣፋ ማለት ነው ባጭሩ ከp ጋር ኢኩቫለንት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሎዎች እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው አንዳንድ ሎዎች እንግዲህ ከሎጂክ ኮኔክቲቪቲ ጋር የተገናኙ ሎዎች ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሁለተኛው ቶፒካችን ታውቶሎጂ ኤንድ ኮንትራዲክሽን የሚል ይሆናል ማለት ነው so there is a definition here about tautology and contradiction ማለት ነው a compound proposition is a tautology if it is always true regardless of the truth value of its component proposition ያ ማለት truth table ተሰጥቷል value አጠቃላይ value true የሚመጣ ከሆነ tautology እንለዋለን always true ከሆነ ሁሉም valueዎቹ true የሚመጡ ከሆነ tautology እንለዋለን on the other hand a compound proposition is always false regardless of its component proposition we said that such proposition is contradiction አሁን እዚህ regardless of its component proposition ምንለው component proposition ለምሳሌ p q r ምናምን ሊሰጥ ይችላል p ላይ ለምሳሌ true false true ተብሎ ይሰጣል q ላይም true false ምናምን እያለ ይሰጣል እሱን አይደለም እንትን የሚለው አሁን እዚህ ላይ ኮንሲደር እያደረግን ያለን p ላይ የተሰጠውን አይደለም ወይም q ላይ የተሰጠውን አይደለም መጨረሻ ላይ የምናመጣው value always true ከሆነ which is called tautology እንለዋለን but if it is always false we call it contradiction እንለዋለን ማለት ነው ነገር ግን ሁለቱም ካልሆነ ለምሳሌ a proposition that is neither tautology or nor contradiction is called contingency እንለዋለን contingency ኦኬ ስለዚህ ድብልቅልቅ ከሆነ ማለት ነው ትሩንም ፎልስንም ከያዘ ምን እንለዋለን contingency ይባላል ማለት ነው ለምሳሌ suppose p is any proposition ቢሆን consider the compound proposition p and or negation p and p and negation p እዚህ ላይ p ከnegation p ጋራ negation p or negation p and negation p ተሰጥቶናል ለምሳሌ እዚህን either tautology ነው or contradiction ነው የሚለውን ነገር ተርሜን እናድርግ እስኪ truth table እናዘጋጃለን p true false ተሰጥቷል negation of p ተቃራኒ ማለት ነው የትሩ negation false ነው የፎልስ negation true ነው የተሰጡን እንግዲህ p or negation p እና p and negation p ነው ስለዚህ p or negation p true or false true ነው false or true ነው ኦኬ true መጣ ማለት ነው አሁን p and negation p ይሄ በኦር ነው የሰራነው እዚህ ላይ በኤንድ ስንሰራው true and false ነው false and true false ነው observe that p or negation p is tautology ሁሉም true ስለመጣ while p and negation p is contradiction ሁሉም false ስለመጣ ስለዚህ contradiction እና tautology ምንለው ይሄንን ነው ያ ማለት ሁሉም true ተመጡ which is called tautology ሁሉም false ተመጡ ደግሞ ምን እንለዋለን contradiction እንለዋለን but tautology contradiction ካልሆነ contingency እንለዋለን ማለት ነው ይሄ ነው ምንም ከባድ ነገር የለውም b ላይ ለምሳሌ for any proposition p and q
consider the compound proposition P implies Q implies P. Let us make a truth table and study the situation. አሁን እዚህ ላይ ተመልከቱ የተሰጠን P implies Q implies P ነው። ስለዚህ P እና Q ፕሮፖዚሽኖች ናቸው። ሁለት ነው የተሰጠን ማለት ነው። ስታትመንቱ ሁለት ነው P እና Q። ስለዚህ ሁለት ከሆኑ true true false false true false true false ብለን እናስቀምጣለን። አሁን እዚህ ላይ መገንዘብ መቻል ያለባችሁ የተሰጠን ሁለት ከሆነ አራት ኮምቢኔሽን ፖሲብል ኮምቢኔሽን እንዳለ ማወቅ አለባችሁ። በድጋሚ 3 ከሆነ ደግሞ 8 እንደሆነ 8 ሲሆን ለምሳሌ የፒ አራት ትሩ አራት ፎልስ ኪው ላይ ሁለት ትሩ ሁለት ፎልስ ሁለት ትሩ ሁለት ፎልስ ከዛ አር ላይ ትሩ ፎልስ እያልን እስከ 8 እንቀጥላለን። እንደዛ አይነት ወይ እንዳለ መርዳት መቻል አለባችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ እስካሁን እየተሰጠ ያለው ሁለት ስለሆነ ነው ማለት ነው። ምናልባት ኤግዛም ላይ ወይም ሌላ ጥያቄዎች ላይ አራት ተደርጎ ሊሰጥ ይችላል ወይም 3 ተደርጎ ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ any amount of proposition ይሰጠን በቀላሉ መስራት እንችላለን። possible combination to the power of n ነው ተብለናል። ስለዚህ በዛው ላይ መስራት እንችላለን ማለት ነው። so q implies p ነው የተሰጠ መጀመሪያ ምክንያቱም ቅንፍ ውስጥ ስለሆነ ያለውን ቀድመን እንሰራ p implies q I mean q implies p ቀድመን እንሰራለን ቅንፍ መቅደም ስላለበት ማለት ነው። so bracket ነው first ምንሰራ ማለት ነው። so q implies p ማለት true implies true ነው false implies true ነው true implies false ነው false implies false true ነው okay then ቀጣይ የተሰጠን እንሰራለን ማለት ነው። p implies q implies p true implies true ነው true implies true ነው false implies false true ነው false implies true ነው ስለዚህ all values are true ምን አልነው ማለት ነው ታውቶሎጂ ያልነው ማለት ነው። ለምን ሁሉም ቫልዩዎቹ true ስለመጡ ሁሉም ቫልዩ false ቢመጣስ ኮንትራዲክሽን እንለዋለን። ድብልቅልቅ ከሆነስ ያ ማለት false true ምናምን ቢመጣስ ያ ማለት neither tautology nor contradiction ስለሆነ contingency እንለዋለን ማለት ነው። so we have exhibited all the possibility and we see that for all truth value of the constituent proposition the proposition p implies q implies p is always true. thus p implies q implies p is tautology እንላለን ማለት ነው። c the truth table for the compound proposition p implies q by implies p and negation q ተብሎ ተሰጠን። አሁን ይሄን ስታስቡት እጅግ በጣም ኮምፕሌክስ ነው የሚመስላችሁ እንደዚህ ስለበዛ ለምሳሌ 1 2 3 4 ፕሮፖዚሽን ከዛ 1 2 3 4 ኮኔክቲቪቲ አለ። ስለዚህ ሞር ኮምፕሌክስ መስሎ ታያችሁ። በእርግጥም ቶፒኩ የሚለው ኮምፓውንድ ኦር ኮምፕሌክስ ፕሮፖዚሽን ነው የሚለው። ለምሳሌ የተባለበት ምክንያት እዚህ ላይ ኢምፕላይስ አለ እዚህ ባይ ኢምፕላይስ እዚህ ላይ ኤንድ እዚህ ላይ ኖት አለ ወይም ኔጌሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ አራት ኮኔክቲቪቲዎችን ይዟል። ነገር ግን ፕሮፖዚሽኑ ስንት ነው? ሁለት ነው። ፒ እና ኪው ናቸው። ሶ የትኛውም አይነት ይምጣ መስራት ይቻላል። መጀመሪያ ቅንፍ እናስቀድማለን። የመጀመሪያው ቅንፍ ፒ ኢምፕላይስ ኪውን እንሰራለን። ሁለተኛ ቅንፍ ፒ ኢምፕላይ ፒ ኤንድ ኔጌሽን ኪው ብለን እንሰራለን። ግን ከዛ በፊት ቅድሚያ የሚሰራው ቴብላችን ላይ ኔጌሽን ኪውን ነው የምንሰራ። ሶ እዚህ ላይ የተቆረጠ ነገር አለ። ቀጥላችሁ ለመረዳት ሞክሩ። ፒ ትሩ ፎልስ ኪው ትሩ ፎልስ ተሰጥቷል። ኔጌሽን ኪውን እንፈልጋለን። ለምንድን ነው ኔጌሽን ኪውን የፈለግን? እዚህ ላይ ጥያቄያችን ላይ አብራ ስላለች ኔጌሽን ኪው ማለት ነው። ስለዚህ የኪውን ኔጌሽን እንፈልጋለን። የትሩ ኔጌሽን ፎልስ ነው፣ የፎልስ ኔጌሽን ትሩ ነው። አሁንም የትሩ ፎልስ ነው፣ የፎልስ ትሩ ነው ኔጌሽኑ ማለት ነው። ዜን ምን እናደርጋለን? ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ያለውን እዚሁ ላይ ጨርሰን እንመለስ። ፒ ኤንድ ኔጌሽን ኪው ፒ የቫልዩ ማለት ነው ከኔጌሽን ኪው ጋራ በኤንድ ተያይዟል። ያ ማለት ቲ ኤንድ ትሩ ኤንድ ፎልስ ነው። ትሩ ኤንድ ትሩ ነው። ፎልስ ኤንድ ፎልስ ነው። ፎልስ ኤንድ ትሩ ፎልስ ነው።
ኦኬ ስለዚህ false true false መጣል then after እዚህ ላይ ያለውን ከጨረስን በኋላ እዚህ ያለውን ብራኬት እንሰራለን ማለት ነው implication ላይ የምታስታውሱ ከሆነ ከኢምፕላይስ እና ከባይምፕላይስ ቀድመን መስራት ያለብን and ወይም or ያለበትን ነው ብለናል ስለዚህ andን ከጨረስን በኋላ ወደ implies እንሄዳለን ማለት ነው impliesን ከጨረስን በኋላ ወደ byimplies ስለዚህ p implies q that is true implies true ነው true implies false ነው false implies true ነው false implies false true ነው ስለዚህ true false true መጣል መጨረሻ ላይ p implies q by implies p and negation q እንሰራለን ያ ማለት ይቺ ቫልዩ የትሆነች እዚህ ጋር የተሰጠችን የመጨረሻዋ ማለት ነች ከማን ጋራ ከዚች ጋራ ስለዚህ true by implies false ነው false by implies false ነው true by implies false ነው true by implies false ነው እንደምታዩት false ሁሉም false መጣ ስለዚህ ምን ሆነ ማለት contradiction ሆነ ማለት ነው ሁሉም ቫልዩዎች false ሲሆኑ contradiction ሁሉም true ሲሆኑ ታውቶሎጂ ስላልን ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ቫልዩ true መጣልን I mean false መጣልን ምን እንላለን ማለት ነው which is a contradiction እንላለን ማለት ነው ኦኬ በኢምፕሊኬሽን ላይ ይሄ እንዴት false ሁሉም ሊመጣ ቻለ ምንድን ሩሉን መውሰድ መቻል አለብን true ለመምጣት ሁለቱ ተመሳሳይ እንትን መሆን አለባቸው የሚሉ ሎዎች አሉ ፓርቱ አለ የተመለሳችሁ ማየት ትችላላችሁ የባይምፕሊኬሽን ሩል ማለት ነው ያ ማለት true by implies true false by implies false ምንድነው የሚለው ነገር መገንዘብ መቻል አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሁሉም false ስለመጣልን contradiction ነው እንላለን ማለት ነው in example 1.10c the given compound proposition has a truth value false or f for every possible combination of assignments of true value for the compound proposition p and q thus p implies q by implies p and negation q is contradiction ያለበት ምክንያት ምንድነው ሁሉም ምን ስለሆነ false ስለመጣ ማለት ነው so there's a remark here in a truth table if the proposition is tautology then every line in the column has t okay tautology ከሆነ t ነው በኮለመኑ ላይ ያለው ማለት ነው as it is in true if a proposition is contradiction every line in the column has f as it is in true አሁን እንግዲህ ሁሉም false ነው ወይም ሁሉም true ነው ሲለን ለምሳሌ እዚህ ላይ contradiction ላይ ሁሉም true ነው ሲለን እዚህ ላይ ያለውን አይደለም መጨረሻ ላይ ያለውን የተጠየቅነው አሁን በዚህ ጥያቄ መሰረት የተጠየቅናት የቷነች ይቺ ነች ይቺን ለማግኘት ነው ይሄን ሁላ ስንሰራ የነበረ ኔጌሽኑን and implies የሚለውን የሰራን ይሄን አጠቃላይ ለማግኘት ስንል ነው የተጠየቅንም የዚህ ቫልዩ contradiction ነው ወይስ ታውቶሎጂ ነው ተብለን የተጠየቀን እንጂ እዚህ ጋር ያለውን አይደለም ያማ ለምሳሌ b implies q true false ስለሆነ neither tautology ነው contradiction ነው ያ ማለት contingency ነው ማለት ነው እዚህ ጋርም ያለው በተመሳሳይ ኔጌሽኑም በተመሳሳይ ኦኬ ሶ የተጠየቅነው የመጨረሻውን ስለሆነ እሱን ነው ማለት ነው መገንዘብ ያለብን ሁለተኛ two compound proposition p and q are equivalent if and only if p by implies q is tautology ኦኬ ሁለት compound proposition አሁን እንግዲህ equivalent ናቸው ልንላቸው የምንችለው p implies q always true የሚመጣ ከሆነ ወይም ታውቶሎጂ የሚመጣ ከሆነ ነው ማለት ነው አለዛ ሁለቱ ምን አይደሉም equivalent አይደሉም ማለት ነው p እና q እንግዲህ equivalent ናቸው አይደሉም የሚለውን ነገር ቼክ ለማድረግ ምን ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው ይግድ ኢምፕሊኬሽናቸውን መስራት መቻል አለብን ከዛ ኢምፕሊኬሽናቸው ታውቶሎጂ ከሆነ ወይም always true ከሆነ they are equivalent እንላቸዋለን ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሁለት ፖይንቶችን መያዝ መቻል አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ቶፒክ መጨረሻ ኤክሰርሳይዝ አሉ ኤክሰርሳይዞች እንግዲህ በዋናነት ቴብል ኮንስትራክት አድርጎ whether it is tautology or contradiction ነው አብዛኛው እንግዲህ የተሰጠን ነገር contradiction ነው tautology ነው የሚለውን ነገር መስራት አለብን ማለት ነው ቴብል አዘጋጅተን እንደነገርኳችሁ ቴብል ስናዘጋጅ በተሰጠን ፕሮፖዚሽን ልክ ነው ያ ማለት ሁለት ፕሮፖዚሽኖች ተሰጡን
4 ፖሲብል ኮምቢኔሽን አለን 3 ከተሰጠን 8 ፖሲብል ኮምቢኔሽን አለን ማለት ነው ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር PQR ነው የተሰጠን ኦኬ እንግዲህ እስካሁን ሲያስረዳ የቆየ በሁለት ስቴትመንቶች ነው ያ ማለት ሁለት ፒን ናቸው ብቻ ተሰጠው እዚህ ጋር ግን እንደምታዩት ለምሳሌ የመጀመሪያው for the statement P Q and R use a truth table ተጠቀሙ ይለናል truth table ስንሰራ እንግዲህ 8 possible combination ያለን 3 ስላለን P Q R ስላለን አሁንም እዚህ ጋርም R ድረስ ነው ኦኬ ስለዚህ ተመሳሳይ ነው አብዛኛው ጥያቄው እናዘጋጃለን ከዛ በኋላ ምን ማድረግ መስራት እዚህ ጋር ደግሞ በሰንተንስ ፎርም ተሰጥቷል ለምሳሌ if it is cold then the lake is frozen if Solomon is healthy then it is happy if it rains ትግስት does not take a walk የሚል ነገር አለ እነዚህን ነገሮች ለምሳሌ ኮንትራፖዚቲቭ እና ኮንቨርሱን ፈልጉ ወይም ጻፉ ነው የሚለው ይሄ እንዴት ነው የምንሰራው ላይ እየሰራ ነው ኤግዛምፕል አለ ለምሳሌ ቅድስት live in አዲስ አበባ then she live in Ethiopia የሚሉ ነገሮች ኤግዛምፕሎች በዛ መሰረት ነው ይሄን የምንሰራው ማለት ነው እጅግ በጣም ቀላል ነው 3 ሲሆን ፕሮፖዚሽኑ 3 ሲሆን እንዴት አድርገን ነው ኮንስትራክት የምናደርገው ለምትሉት ጀስት ይሄን ተመልከቱት ለምሳሌ 3 እስተ R ሲሰጥ P T T T T F F F F ከዛስ Q ደግሞ true false false true false false ከዛስ true false እየቀነስን ነው እንመጣ ለምሳሌ እዚህ ላይ 4 የነበረውን ወደዚህ ስንሄድ 2 ይሆናል ከዛ አንድ እያል እንሄዳለን ማለት ነው ከዛ የተጠየቅነው ጥያቄዎች እዚህ ላይ ያስገባን እንሰራለን በቅደም ተከተል በቅንፉ መሰረት ማለት በሚሰጠን ብራኬት መሰረት ብራኬት ስላችሁ ቅድሚያ ማን ይሰራል ኢምፕላይስ ነው ባይ ኢምፕላይስ ነው ኔጌሽን ነው ኤንድ ነው ኦር ነው የሚለው እሱ እንደየ ኮንዲሽን ይለያያል ማለት ነው anyhow 3 ሲሰጠን በእንደዚህ አይነት ቴብል አዘጋጅተን ነው የምንሰራው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በዛ ፎርም ነው አብዛኞቹ ጥያቄዎች ተመሳሳይ ናቸው በዋናነት ትሩዝ ቴብል ማዘጋጀት ነው ከዛ አዘጋጅቶ እነዚህ ነገሮች መስራት ነው ማለት ነው ኦኬ አስፈላጊ ከሆነ በሌላ ቀን ራሴ ቴብል አዘጋጅቼ የምሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ይሄን ይመስል ነበር እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁንም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን መንካቶንም እንዳይረሱ እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ በድጋሚ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሁሉ ተመኘው ባይ ባይ